ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪೆಪ್ ಟಾಕ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಾವು KCET ಸೀರೀಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡೂ ಫಾಲೋ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ದಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCET ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. The force between the electrons separated by a distance r varies as. We know that the electrostatic force is given by Coulomb's law. According to Coulomb's law, the electrostatic force between the 2 point charges varies inversely as square of the distance. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು, F is the force between electrons ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is directly proportional to 1 by r square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು, which implies that F is directly proportional to r to the power of minus 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Therefore option C is the correct answer. This is the direct question. Let us look into the next question. Which of the following graph shows the correct variation of force with the distance r between the two charges? Here there are 4 options are given. Here they have plotted force as a function of distance. We know that from Coulomb's law, the force will vary inversely as square of the distance, which implies that the graph that we're going to obtain if we plot F versus R is non-linear, and also with increase in R, the force acting between the 2 point charges goes on decreases as square of the distance. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇದೆ, therefore ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. It is again in this graph also with increase in distance the force is increasing. Therefore option B and option C is also incorrect. Therefore option D is the correct answer. Here you can see that with increase in the distance the force is decreasing and also the graph is non-linear. Let us look into the next question. 2 point charges separated by a distance d repel each other with a force of 9 Newton. If the separation between them becomes 3D, the force of repulsion will be. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ Q1 and let me call this as Q2. The distance of separation between these two charges D ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ F1, 9 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು. ಫ್ರಮ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ನಾನೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಫ್ರಮ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ apply F1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by distance of separation D ಇರೋದ್ರಿಂದ D square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. This is equal to 9 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಇವಾಗ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜು 3D ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಅಗೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ F2 is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 3D ಇರೋದ್ರಿಂದ 3D ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 3D ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನೇಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು, 1 divided by 9 into 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by D square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದಾ. ಇವಾಗ 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 divided by D square ಏನು, that is equal to F1, that is 9 Newton. This is 1 by 9 into F1 ಅಂತ ಬಂತು. This is equal to 1 by 9 into 9. This is equal to 1 Newton ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Therefore the force of repulsion between these 2 point charges is equal to 1 Newton. Therefore option A is correct answer. Let us look into the next question. The dimension of 1 by epsilon naught E square is. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ, 8.854 into 10 to the power of minus 12
ಕೂಲಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಯೂನಿಟ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಬಹುದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವಾಗ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಬರ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಫ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಲಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಇದೆ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂಟನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕೂಲಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೇನ್ ಬಂತು n to the power of 2 minus 1 ಇದೆ, therefore n to the power of 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ and m to the power of minus 2. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ kg m to the power of minus 1 s to the power of minus 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. This is the unit for half of epsilon naught e square, which implies the dimension of 1 by epsilon naught e square ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ this is equal to within the bracket ಬರೀತೀವಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ. ಇವಾಗ kg ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ m ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಗೆ ಲೆಂತ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಗೆ t to the power of minus 2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇವಾಗ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ m l to the power of minus 1 t to the power of minus 2 ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the correct answer. Let us look into the next question. How many electrons must be removed from the electrically neutral plate to give it a positive charge of 1 into 10 to the power of minus 7 ಕೂಲಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ 1 into 10 to the power of minus 7 ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. We know that from the quantization of charge we have the expression q is equal to n into e ಅಂತ ಇದೆ. Here q represents the charge on the body, n represents the integer, here number of electron ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. e represents the basic unit of charge, a proton or electron carry. From this expression I can write n is equal to q divided by e ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. This implies that ಇವಾಗ ನೋಡಿ q ಅಂದ್ರೇನು 1 into 10 to the power of minus 7 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1.6 into 10 to the power of minus 19 ಕೂಲಮ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ನಾನು ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ 100 into 10 to the power of minus 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಂಟು 10 to the power of minus 7 ಅಂತ ಇದೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.6 ಅನ್ನ 16 into 10 to the power of minus 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಂಟು 10 to the power of minus 19 ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ 16 1s 16 6 96 ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈಂಡರ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ 0.40 ಅಂತ ಬಂತು ನಮಗೆ, 16 2s 32 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ರಿಮೈಂಡರ್ 8 ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ 16 5s 80 ಆಗೋದ್ರಿಂದ 6.25 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n is equal to 6.25 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನೇ 10 to the power of minus 9 ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 to the power of minus 20 ಅಂತ ಇದೆ. This implies that n is equal to 6.25 into 10 to the power of minus 20 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂದ್ರೆ 10 to the power of plus 20 ಆಗುತ್ತೆ, minus 9 ಇದೆ. This is equal to 6.25 into 10 to the power of 11 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Therefore, the number of electrons removed from the neutral plate in order to acquire a charge of 1 into 10 to the power of minus 7 ಕೂಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6.25 into 10 to the power of 11. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡಿದ್ರೆ this is the correct answer. That's it for this video. Let us meet in the next video. Until then, have a nice day. Bye.